Okay. Now, ஏங்கி பரரூபம். Now, Atsandila, we are doing Atsandi. Atsandila, we have finished. Just a recap. We have finished Yansandi. We have not come to Savarana Dirgala பண்ணவே இல்லை. நம்மளோட சூத்திரம்ஸ் படி நம்ம பண்ணினது. We have done Yansandi. Then we have done Echoayavayaha is Ayadi Sandhi. Then we have done Guna Sandhi, Ad Gunaha. Then we have done Vriddhi Rechi, Vriddhi Sandhi Sutram. அவ்வளவுதான். சந்தியில பாருங்க, அச்சந்தியிலேயே 4 சந்தி தான் பண்ணியிருக்கோம். பட் வித்தின் தட் தேர் ஆர் சோ மெனி டிவிஷன்ஸ் கமிங் இன். வார்த்திகமே நிறைய. ஒரு இதுல நம்ம பார்த்தோம், ஏதத் யூட் சூல ஏகப்பட்ட வார்த்திகம் வந்திருந்தது. இப்ப ஏங்கி பரரூபம், அது என்ன சொல்றது? ஏங்கி பரரூபம். I don't think I have to share because all of you have the book you all told me last time itself, right? आत् उपसर्गात् एंग आदौ धातौ पररूपम् एकादेशः स्यात्. ओके, आत् उपसर्गात् धातौ पररूपम् एकादेशः स्यात्. இப்போ இது this is an apavadam for 1 minute. No? Sorry. What happened? Okay. சடன் ஒரு சவுண்ட் வரல மத்த. இல்லம்மா, நான் தாம்மா ஒண்ணுமே பண்ணல. ஒரு சவுண்ட் வரலன்னா I was looking at board, white board. Okay. Is it okay? சரியா இருக்கு மத்த. Okay, it's very easy in laptop, but sorry, in my iPad it's a little difficult for me in my laptop because I'm still getting used to it. So okay, so what does it say? Yengi pararupam at upasargat eng adau dhatau pararupam ekadesha. Now ஏங்கி பரரூபம் அப்படி வருது. எதுக்கு? ஆத் உபசர்காத். இப்ப அனுவிருத்தியில இந்த சூத்திரம்ஸ்ல என்ன வருது? ஆத் உபசர்காத். இப்ப ஆத் என்ன? பஞ்சமி. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஆத் இஸ் பஞ்சமி and upasargat also is panchami. ஏங்கி is சப்தமி. ஸோ சூத்திரம் படிக்கும் பொழுது இது நம்ம முதல்ல பார்க்க வேண்டியது வாட் இட் இஸ் இன். either it is in சப்தமி or பஞ்சமி, ஷஷ்டி and prathama. I have told you that always prathama is adesha. Saptami is tasminiti nirdishte purvasya nimittam. Sthani is the shashti. And after that, 1 minute, ma. One second.
Yeah. Sorry, ma. There was a confusion and my call. There was a phone call and I couldn't answer it. So, what I told you, Tasmin iti nirdishte purvasya saptami means nimittam. Shashti means stani. And Panchami means Tasmat iti uttarasya. The word should come after it. இப்போ என்ன பண்ணனா ஆத் உபசர்காத் pen आत उपसर्गात so आत okay akka आतना என்ன பஞ்சமி of whatever it is for ஏங்கி பரரூபம் it will be hrasva only, right? உபசர்காவா இருக்கணும். ஆத்னா பஞ்சமி it will be of akarasya panchami. Then this is becoming the, then ஏங்கி is there. So ஏங்கி is the saptami. This is panchami. So what will become? Purvaparayoho ekam pararupam. So pararupam only is the adesha. அததான் நம்ம இங்கே நம்ம படிச்சிருக்கோம். But we are learning with sutram. Now how see? Pra is the upasargam. Plus. Okay, 1 minute. ஏஜத்தே. நான் எழுதுறது தெரியறதாமா? தெரியுது மாதா. தெரியுது மாதா. ஓகே. ஸோ இப்போ अत्र किम् अस्ति? आत् अकार ह्रस्व अकार उपसर्ग. ओके. and age dhatu ejate. Okay, so what happens? Pra plus ejate should become, what is the rule? Vriddhi rechi akara ekarayoho vriddhihi bhavati aikaraha bhavati. That is vriddhi sandhi. But here what happens? Since we say at upasargat yengi, yengi means what? Yela இருக்கிற அந்த இது வந்தானா தாத்து வந்து தாத்து the ரூபம். This says avarnat upasarga, avarnat upasarga, pra para apa ava a upa. So it's not harsva also, it is avarnanta upasarga. Tasya anantaram ekaradi dhatu rupam. Yeng, yeng, what are the two beginnings? Yeng Maheshwara Sutrani. What are the letters? A-O, A-O, A-O. A-O. Come on. எல்லாம் மறந்துடாதீங்கோ. A-O. Okay. So, ekaradi dhatu rupam, okaradi dhatu rupam. Dvayoho kim adeshah? Pararupam eva adeshah. Ekara okara pararupam adeshah. Pra plus ejate becomes, what it becomes? Prejate. Not comfortable. Pen. I think I'll write. My hand. Okay, next time in a grammar class, I will have the iPad because it's be easier for me. Pla plus ejate will become prejate. So, it is not prajate. So, this is apavadam of vriddhi sandhi. Okay. Upa plus oshati. Pra plus ejate. Ej deeptau. Okay. That is the dhatu is
age deeptau prakarshena deepyate, sorry. And here it will be upa plus oshati. Upa plus oshati, o yengi pararupam. So what is that? So upa, oshati means the jwalati, okay? Upa means what? Samipe. Upanayanam namak படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So upa oshati, uposhati. Okay? So is it okay for all? So what is the vritti of this? Avaranantat upasargat yeng adau dhatau pare purva parayoho pararupam purva parayoho. See, it is not purvasya sthane or uttarasya sthane. It's purva parayoho ye pararupam ekadeshah bhavati. Is this sutram clear now? Okay, Mata. அதாவது இது வந்து it should be dhatu also. சரியா எடுத்து ஏங் தாத்துவா இருந்தானா ஏங் ஏல விருத்திக்கு பதிலா இது ஏலியோ வரும். ஓலியோ ஆரம்பிக்கிற தாத்துவா இருக்கணும். தாத்துவா இருந்ததுனாக்க ரைட் ரைட். விருத்தி வராது. ஆ தாத்துவா இருந்தா விருத்தி வராது. உபசர்க்கம் பிளஸ் ஏங்ல ஆரம்பிக்கிற தாத்துவா. கரெக்ட். ஆனா முன்னாடி என்னவா இருக்கணும்? உபசர்க்கம். உபசர்க்கம் இருக்கணும். உபசர்க்கம் இருக்கணும். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? கிளியர். மத்தா அந்த உபசர்க்கமும் ரிஸ்வ அகாரம் மட்டும்தான் இல்லையா மத்தா? இல்லம்மா, ஹஸ்வகாரம்ல அவர்ணாந்த. சோ பிர பரா அப்ப அவ ஆ உப ஓகே ஆத் குணஹங்கிறோம். நம்ம ஆத் குணஹால என்ன நம்ம பண்றோம்? ஹஸ்வகாரமும் எடுத்துக்கிறோம், தீர்க்ககாரமும் எடுக்கிறோம்ல. மத்தா. ஓகே மத்தா. புரியுதாமா? மத்தா. எஸ் மத்தா. தட் இஸ் அத்து. ஹஸ்வகாரம் எடுத்துக்கணும்னா அத்து. ஓகே மத்தா. தபரஸ்தத்காலஸ்ய. கரெக்ட். ஓகே ஓகே மத்தா. புரிஞ்சுதாமா அது? எஸ் மத்தா. எஸ் மத்தா. எஸ். எனக்கு இப்போ சின்ன சந்தேகம் மத்தா. ஆத் உபசர்க்க அப்படின்னு வரும்போது எல்லா உபசர்க்கமும் அதுல வந்துருமா? ஆல முடிகிற உபசர்க்கம்லாம் அண்ட் ஆ ரெண்டுமே இல்லையா? தீர்க்கம் அண்ட் இது ரெண்டும் ஆத் ஆமா. உபசர்க்கம். அகார அந்தே யஸ்ய உபசர்கஸ்ய அந்தே ஹ்ரஸ்வ வா தீர்க்க வா அகாரஹ அஸ்தி அனந்தரம் ஏங் ஏ அथवा ஓ ஓகே தாத்து அஸ்தி தஸ்ய சந்தேஹே பரரூபம் ஏகாதேசः பவதி. ஓகேவா? எனக்கும் ஆசையா இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லி கொடுக்கணும். ஸ்பஷ்டமா தான். Okay, I hope everybody has understood. Okay. So Yes. now Engi Pararupam 6.1.94. That is the sutra number. 1.94. Okay. Now the next one is Achontyadi T. நான் இந்த டீ வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ பீப்புள் ஆல் ரிமெம்பர் இட் ஆர் நாட். இட்ஸ் ஓகே. இஃப் யூ டோன்ட் ரிமெம்பர் இட்ஸ் ஓகே. அச்சோந்தியாதி டீ. ஓகே. இப்போ திஸ் இஸ் அ சஞ்ஞா சூத்திரம். முன்னாடி எங்கெல்லாம் காரியம் பண்ண முடியறதோ அதெல்லாம் விதி சூத்திரம். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் இன் மைண்ட். எங்கெல்லாம் காரியம் பண்ணத்தக்கன சூத்திரம் இருக்கோ தட் இஸ் ஆல் விதி சூத்திரம். எங்கெல்லாம் தெர் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் அ சஞ்ஞா சூத்திரம். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அடிஷனா ஏதோ ஒன்று பண்ணினா நல்லது, இப்படி பண்ணினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுன்னா தட் இஸ் அ பரிபாஷா சூத்திரம். ஓகே, இந்த மூணும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டா நல்லது. அதிகாரா இஸ் த எண்டிங், சாரி, இஸ் த சாப்டர் ஹெட்டிங். Okay, these are some things that we have to remember.
இப்போ அதுக்கு என்ன விருத்தி போட்டிருக்கா? அச்சாம் மத்தியே யோந்தியக அப்படின்னா யஹ அந்தியக சஹ ஆதிஹி யஸ்ய தத் டி சஞ்ஞம் ஸ்யாத். நல்லா பாருங்க. அச்சஹ. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது? அச்சஹ. ப்ளீஸ் பேர் வித் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங்மா. பிகாஸ் ஐ எம் ரைட்டிங் வித் மை ஹேண்ட். இந்த பெண்ணை சரியா எழுத மாட்டேங்கிறது. ஐ ட்ரை அனதர் பென். ஐ பாட் 3 பென்ஸ். ஒண்ணுமே சரியா எழுத மாட்டேங்குது. ஐ ட்ரை சம் அதர் பென் இஸ் ரைட்டிங். நோ அச்சஹ. அச்சஹ இஸ் அச்சோடு ஷஷ்டி. 6-1. ஓகே. தென் அச்சஹ அந்தியாதி. அந்தியாதி. அப்புறம் தி அந்தியாதி. So what is there? Acham madhye yaha antyaha. Acham. So achaha. Antyadi T. T is also 1-1. Antyadi is also 1-1. Okay. இப்போ அந்தியக அந்தியக ஆதி யஸ்ய தத். ஓகே. பகுவிரீஹி அந்தியாதி. நல்லா பார்த்துங்கோமா. இப்போ இப்ப எப்படி வருது இது வந்து? இப்ப அச்சுல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது டி சஞ்ஞானா என்னது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. டி சஞ்ஞானா என்னது? இப்போ ஒரு வேர்டு இருக்கு, அதுல ரெண்டு என்ன சொல்றது, ரெண்டு அச்சு இருக்கு. சீதா. இது எப்படி, எத்தனை அச்சு இருக்கு இதுல? சகாரக, ஈகாரக, தகாரக, ஆகாரக. கரெக்டா? இப்ப அந்திய அந்திய அச்சு எது இதுல? ஆகாரம். ஆகாரம். ஓகே. இப்போ இப்போ இங்க வந்து எது அச்சு? இப்போ இதுல கடைசி அச்சு எது? இப்பு இதுல பிளஸ் எத்தனை யார் அச்சு இருக்கு? முதல்ல எத்தனை அச்சு இருக்கு சொல்லு. ஒண்ணுதான் இருக்கு மாதா. இப்பு பார்க்கல, இப்பு பிளஸ் அது ஒண்ணுதான் இருக்கு. அப்படியா? அப்ப மாதா, சகாரக மூணு இருக்கு இல்லையா மாதா? ஈ மூணு. இருக்கு, ஈ இருக்கு, ஈ. மூணு மூணு இருக்கு. ஆமா. ஊ ஊ ஆ இ மூணு இருக்கு. இருக்கு. மூ ஊ ஆ ஊ ஆ இ இ மூணு இருக்கு. அப்ப அந்திய அந்தியத்துல இருக்கிறது எது? ஈ. அது ஈ இருக்கு. ஈ. ஈ ம். இருக்கு. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹல்லு வர்ணம் இருக்கா? ஆமா. நகாரம் இருக்கு. அப்போ இந்த இன்னு, இதுதான் தட் இன் ஒன்லி இஸ் த டி. புரியுறதா இது? இஸ் எவ்ரிபடி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். வாட் இஸ் த லாஸ்ட் அச்? இப்போ வேர்ட்ல 4 அச்சு இருக்கு. ஓகே. இப்ப 4 இப்போ மனஸ், மனஸ் சப்தம். இப்போ இதுல எத்தனை அச்சு இருக்கு? இம்மு பிளஸ் ஆ இன்னு பிளஸ் ஆ ரெண்டு இருக்கு. ஓகே. சோ வாட் இஸ் த டி? அந்த லாஸ்டா லாஸ்டா இஸ் வருது அது. அஸ் இல்லையா வாட் மாதா? இஸ் த டி? அஸ் டி அஸ் அஸ் அத புரிஞ்சுக்கோங்க. அஸ். ஓகே. அச்சாந்தியாதி டி. That is only the T sanya
is the last ach. If it is followed by a hal, we have to also take it. இப்ப சீதால only akara is there. So a is the T sanya. In supatin, in is the T sanya. In manas, as is the T sanya. இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? இல்ல, Is there anybody who has got a doubt? கடைசியில இது ஹலந்தம் வர வேண்டியது இல்லை இல்லையா? இப்ப சீதால ஆ இருக்கு, ஆனாலும் அது டி சனியாவா? என்ன சார்? சீதாங்கிற வார்த்தையில ஆ வித் பிளஸ் ஆ இருக்கு, ஆக்கு அப்புறம் அது ஒரு ஹலந்தியம் இல்ல, அதனால அது சாரி ஹலந்தியங்கிறனே, ஹல் இல்ல, அப்ப அதுல டி என்னது? டி அப்ப நான் ஆ வருமான்னு கேக்குறேன். அததான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சார் நான் இங்க. The கண்டிஷன் last ach only is the T. அந்தியத்துல இருக்கிற அச்ச நம்ம ஆதியா எடுத்துக்கணும். சரி, ஆதினா என்ன? பிகினிங், கரெக்டா? ஆமா. பட் சீதா சப்தத்துல அந்தியத்துல இருக்கிற அச்சு தான் அந்தியமாவும் ஆயிடுறது. சரி, அந்திய வருணா, அந்திய Okay. வருணவா ஆயிடுறது. பட் மனசுல எப்படி இருக்கு? சீதா அஸ் மன்னர், ஐ இருக்கு, வாண்ட் யூ டு ஆன்சர். அஸ் இருக்கு மாதா கடைசியில மனசுல. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது மாதா, அஸ் இருக்கு. நான் அதான் கண்டிஷனல் கிளாஸான்னு கேட்டேன். கடைசியில ஹல் இருக்கணுமா அப்படின்னா வேண்டாம். அப்படி எல்லாம் கிடையாது. கிடையாது. ரைட், ஓகே. அதாவது ரைட் மாதா. அந்திய அந்திய யஹ அச் அஸ்தி சஹ ஆதி இதி பாவயாம. புரியுதா சார்? ஓகே, அததான் ஆரம்பம்னு நினைச்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே. தஸ்ய அனந்தரம் ஹல் அஸ்தி சேதபி ததபி கிரஹித்வா டி சஞ்ஞா பிராப்னுமஹ. ஓகே வா? அத டி சஞ்ஞாவா எடுத்து. ஓகே. சோ இன், இப்ப சுப்பத்தின்ல இன், மனசுல அஸ், சீதால ஆ. இப்போ சப்போசிங் தேர் இஸ் நோ ஹல் ஆல்சோ, வாட் வில் ஹேப்பன்ங்கிறதுக்காக தான் நான் சீதா உங்களுக்கு கொடுத்தேன். ஓகேவா சார்? இஸ் எவரிபடி கிளியர் இன் திஸ்? ஓகே. ஏன்னா இதை வச்சுதான் நம்ம அடுத்த சூத்திரம் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப இதுல ஒரு வார்த்திகம் இருக்கு இல்லையா? The next one is a வார்த்திகம். ஷகந்துவாதிஷு பரரூபம் வாச்சியம். ஓகே. ஷகந்துவாதிஷு பரரூபம் வாச்சியம். இப்போ ஷகந்துவாதிஷு இது எப்படி பிரிப்போம் சந்திய? Come on. ஷகந்துவாதிஷு, split it. Split the sandhi. ஷகந்து ஷகன், அப்புறம் ஆவிருக்கு அப்ப யாந்தாவந்த வருதுங்க. ஆதிஷு ஷகந்து எங்க யாந்தா வாந்தா எங்க வரும்? அதுல ஆ வருதே மாதா, ஷகந்துவா வருது இல்லையா? ஷகந்து ஆதிஷு ஆதிஷு. ஓகே, அது மாதிரி உகார பிளஸ் எண் சந்தி வருது. எண் சந்தி, எண் நாட் சார் ஆந்தாவந்தல எண் வருது. ஷகந்து ஆதிஷு. ஷகந்து ஆதிஹி யஸ்ய தஸ்மின் சகந்த்வாதிஷு. ஓகே, சப்தமி அது வருது. அப்போ இந்த ஷகந்துங்கிறது ஒரு கணா. இப்போ கணா, that is a gana, that is a group of words. Panini has got many words into a group. ஓகே. இப்ப பிராதயஹ நம்ம பார்த்தோம், பிராதி கணால இருக்கு. அந்த பிராதயஹ ஒரு கிரியாக்கு முன்னாடி வந்தானா இட் பிகம்ஸ் an உபசர்கா. இட் இஸ் நாட் கால்ட். எப்போ உபசர்காங்கிற சஞ்ஞா வருது, அதுக்கு நாமகரணம் எப்போ வருது? தாத்துவுக்கு முன்னாடி இருந்தாதான் உபசர்க்கம். இல்லைன்னா தே ஆர் கால்ட் as பிராதயஹ. Why are they pradayah? Because they belong to pradigana. Okay. இப்ப சர்வாதீனி சர்வநாம்னா, சர்வாதி, சர்வாதின்னு ஒரு கணா இருக்கு.
அந்த கணால இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தே ஆர் சப்போஸ் டு பி சர்வநாமா. இது சஞ்ஞா பிராப்னோதி. ஷகந்துவாதிஷு, ஷகந்து ஆதியா இருக்கிற கணத்துல சப்தானா தேஹே பரரூபம் பவதி. இதுதான் வார்த்திகத்தோட அர்த்தம். ஷகந்துவாதிஷு பரரூபம் வாச்சியம். ஓகே, இப்போ ஷக பிளஸ் அந்துஹு அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ ஷக ஷக பிளஸ் ஓகே. இப்ப ஷக்காங்கிறது மீனிங் இஸ் ஷக்கா இத்தி தேஷா, ஷக்கா என்ற ஒரு தேசம் அப்படின்னு வச்சு. அந்துஹு அப்படின்னா கூப்பக, கூப்பகன வெல். ஷகந்துஹு. நவ் ஷக்கா பிளஸ் அந்துஹு. இப்ப நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஷகந்த்வாதிஷு கணத்துல பரரூபம் வாச்சியம் சொல்லியிருக்கோம். அப்போ ஷகா பிளஸ் அந்துஹு, இது ஆ, இது ஆ. So what can be the sandhi here? சவர்ண தீர்க்கம் தான் வரணும் ஒரிஜினலா பார்த்தா. Originala it has to be savarna dirgha. So this, what is the vachyam? Shakandvadishu pararupam eva vachyam. Pararupam eva. அப்ப பரரூபம் தான் வரணும்னா அகாரம் தான் வரணும். அகாரம் பிளஸ் அகாரம் சொல்லிட்டு நம்ம ஆகாரம் பண்ண முடியாது. It has to be only akaram. So shaka plus andu will be shakandu. ஓகேவா? புரியுறதாமா இது? மத்த அது புரியல மத்தா. அச்சா, ஓகே. நான் என்ன சொன்னேன், அந்த ஷக்கந்து கணத்துல, அந்த கணத்துல இருக்கிறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா, what will happen is it will become, அதாவது they will get the pararupam. The sandhi will be pararupa sandhi only. ஏங்கி பரரூபம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல வந்து பரத்துல இருக்கிற ரூபத்தை தான் எடுத்துக்கும். பிரா பிளஸ் ஏஜத்தேல பிரைஜத்தே வரலையே. ஆ பிளஸ் ஏயா இருந்தாலும் ஏஜத்தே தானே எடுத்தது. தட் இஸ் பரரூபம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஷகந்து கணத்துல இருக்கிற வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் பரரூபம் ஏவ அப்படிங்கிறதுனால இப்ப ஷக பிளஸ் அந்துஹு will not be ஷகாந்துஹு, it will be ஷகந்துஹு. புரியுறதா இது? ஆமாட்டா. அப்ப அது இது வந்து வெறும் ஷக்காக்கு மட்டும்தானே, அதுல அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா கணாக்குமே பொருந்துமா மாட்டா? எல்லா கணால் அதுல இருக்கிற வேர்ட்ஸ், அதுல இருக்கிற வேர்ட்ஸ். ஓகே. இப்ப பாருங்க இன்னொன்னு, இதேதான் சீமா சீமா பிளஸ் அந்த, சீமா பிளஸ் அந்தஹ, இது என்ன வரும்? சீமந்தக. சீமந்தஹ. மத்த ஒரு டவுட் இருக்கு. ஒரு நிமிஷமா நான் முடிச்சுக்கிறேன். சீம அப்படின்னா வகுடுமா. நம்ம லேடிஸ் எல்லாம் வகுடு எடுத்துப்போம்ல. ஓகே, தட் இஸ் வேர். ஸோ சீமா இந்த கேசவேஷே, அது வந்து கேசவேஷேல சீமா. பட் நம்ம தமிழ்ல வந்து அந்த சீமந்தம் அப்படின்னு வந்ததுன்னா இட் சீம்ஸ் அந்த ஏர்லியர் டேஸ்ல தே யூஸ் டு டூ வித் வகுடு அண்ட் ஆல் தட்.
during the Seemantam. Okay, that was there. Yeah, சொல்லுங்கம்மா. Somebody asked me for a doubt. Yeah, நான் தான் மீனாட்சி மாதா, நமஸ்தே. இப்போ namaste. வந்து அந்த டீ எங்க போயிடுறதா மாதா? அப்போ அந்த டீங்கிறது இல்ல இல்ல, நான் வரேன். இப்ப இந்த சக்கந்து வந்து வாச்சியமா வந்திருக்கு. ஓகே ஓகே. இது வாச்சியமா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். பட் அந்த வாச்சியத்தை நீங்க புரிஞ்சுண்டு எல்லாம் பரரூபமா ஆதேசமா வருது இல்லையா? ஓகே, அஸ்து மாதா. பரரூபம் வாச்சியமா வருது. அப்ப பரரூபம் வாச்சியம் வரும்போது இப்படிதான் வரும். புரியுதாமா? புரியுது மாதா, புரியுது. ஓகே. எத்தனை இந்த மாதிரி என்னென்ன வார்த்தைகள்லாங்கிறதுக்கு வந்து அந்த கணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஆ, மொத்தம்? மிருதா பிளஸ் அண்ட. ஆனா அது இந்த கணால தான் இருக்குன்னு எப்படி மாதா தெரியுது? அதை நீங்க அஷ்டாத்தியாயி பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே. இப்ப பாருங்க, பத்தத். இப்போ இதுல வந்து பாருங்க, இப்போ there's a very good example. பாருங்க, இப்போ இதான் டேஹே. அப்போ அந்த டேஹேல இப்போ இதுல வந்து ஓகே சூத்திரமும் வருது. அதை நம்ம அப்புறமா படிப்போம். தச்ச டேஹேன்னா அந்த டீ வந்து அந்த இது வந்து லோபம் ஆயிடும் அப்படின்னு இருக்கு. ஆக்சுவலி என்னன்னா, இப்ப பத்தத் இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும். இந்த டீ வந்து என்ன ஆயிடும்னா, தச்ச டேஹேனா டீ வந்து லோபம் ஆயிடும். சரி, வாட் இஸ் த டீ இன் பத்தத்? அத்து. அத்து இருக்கா? அப்ப இங்க முன்னாடி என்ன வரும்? கரெக்டா? 10 பிளஸ் அத்து தானே பத்தத்து. ஆமா, கரெக்ட் மாதா, கரெக்ட். சோ இப்போ தச்ச டேஹே டேஹே அது இன்னொரு சூத்திரத்துல இருந்து வரும். பட் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். தச்ச டேஹே டேஹே டீ என்ன ஆயிடும்? டீ சஞ்ஞா வந்து லோபம் ஆயிடும். அப்ப பரரூபத்தை எடுத்துன்றோம். இப்ப தச்ச டேஹேனா டீ வந்து லோபமாகி இப்ப 10 பிளஸ் அஞ்சலி வில் பிகம் வாட்? பதஞ்சலி. ஓகேவா? ஆனா மாதா, இதுல எனக்கு ஒரு என்ன டவுட்னா, இந்த அத்து என்னத்தினால லோபம் ஆறுது எப்படி தெரியும் நமக்கு? தட் இஸ் சூத்திரம்மா. அச்சா, சூத்திரம்னால. ஓகே தச்சட்டேஹே நான் சொல்றேன். அது இன்னொரு சூத்திரத்தோட அனுவிருத்தி. அது வந்து ஓகே தச்சட்டேஹே எது லோபம் ஆறுது? தச்சட்டேஹே. that needs a separate explanation. Just I want to tell you that why it is becoming like that அப்படின்னா, இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முதல்ல. இப்ப நம்ம நீங்க சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ ஷக பிளஸ் அந்து, கரெக்டா? இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஷகந்துஹு சொன்னோம் இல்லையா? கரெக்ட். அது எதனாலனா டீ வந்து லோபம் ஆயிடுறது. ஆமா. இப்ப இதுல எது டீ? அக்கு. ஆதான் டீ. ஆதான் ஆதான். Don't get confused. ஆதான். I only is the T. ஆமா, அதுல So ஹலந்தி A goes away, so it becomes kaka. கரெக்ட் கரெக்ட். அப்ப நம்ம சேர்க்கும் போது என்ன வருது? சக்கந்து. அதுல கரெக்டா லோபம் ஆயிடுறது. கரெக்ட். டீ லோபம் ஆயிடுறது. இந்த டீயோட இது உபயோகம் என்னன்னா, the டீ சஞ்ஞா becomes லோப. அது நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல தச்ச டேஹேய I will explain to you. பட் இப்போ பத்தத் அஞ்சலி வரும்போது உங்களுக்கு புரியுறதா? தெரிஞ்சே மாதா. No, you don't answer. Somebody else. What is your doubt? அதுல கீழே 2-3 இது கொடுத்திருக்கா இல்லையா எக்ஸாம்பிள்?
கற்கந்து, மனிஷா அதெல்லாமே இது மனிஷா சார். இப்ப மனிஷா இஸ் அனதர் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். எல்லாருமே இது சொல்லி கொடுக்கும்போது தச்சட்டேகேக்கு மனிஷா தான் சொல்லி கொடுப்பா. மனிஷா. ஓகே, இப்ப இதுல வந்து எதுமா டி? அஸ் தான் டி. அசுதான் டி. அப்ப என்ன வரும் இங்க? ஓ மனிஷான்னு வந்துடுறது. ரைட். அவ்வளவுதான். புரியுதாமா இப்போ? ஓகே மாதா. இஸ் எவரிபடி கிளியர்? the T will become low pa. அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப நான் என்ன வேர்டு போட்டாலும் the T will become low pa. அது புரியுது மாதா. அதுல இப்ப இந்த வாட்சியம் வரும்போது வாட்சியம் இந்த கணத்துக்கு மட்டும் வாட்சியம் வரும். ஆமா, அது சகந்துவாதிஷு பரரூபம் வாட்சியம்னு போட்டிருக்காரு. தச்சட்டேஹே. சகந்துவாதிஷுல எப்படி பரரூபம் வாட்சியமோ டி இருக்கிறதுல பரரூபம் வாட்சியம் போட்டிருக்காரு. சோ அப்ப டி என்ன ஆகும்? டி வந்து லோபமாகும். சரி. ஓகேவா சார்? ஓகே, புரியுது மாதா. பட் அத தச்சட்டேஹேங்கிறது எங்கேது அனுவிருத்தி ஆறுதுங்கிறது ஐ வில் டெல் யூ சார். ஓகே, பிகாஸ் எனக்கு லேப்டாப்ல ஐ ஹவ் நாட் டவுன்லோடட் அஷ்டாத்தியாயி yet. Once I download Ashtadhyayi, I can share the screen with you. Now I can't share, so I'll do it in the next class. I stopped here, okay? Recording irukko? ஆரம்பிச்சேன் மாத்தா ரெக்கார்டிங். Okay, yeah.